बंधु माने सतर्क रुहंतु। आपणक द्वार देश एक बड़ संकट माड़ी आसुछि एवं आपण एहा विषय संपूर्ण अज्ञ। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण दुईटी दिगरु गंभीर विपर्ययर सम्मुखीन हेबाकु जाउछन्ति। आपणक हृदयर निकटतर एक संपर्क भांगिबाकु जाउछि, आपणक ठारु दूरेई जाउछि। जेतेबेले आपणक अजाणतरे एक बड़ समस्या गुप्त भावरे आपणक उपरे माड़ी आसीछि, आपणक राशिर लोकंक पई आपण वर्तमान विभिन्न प्रकारर प्रतिकूलता एवं विपर्ययर सम्मुखीन हेबाकु जाउछन्ति। सतर्कता हेउछि आपणकर एकमात्र सुरक्षा। एही कार्यक्रमर शेष आडकु मु आपणको एक शक्तिशाली प्रतिकार मध्य कहिबी। आपणको निश्चित भावरे एही प्रतिकार करिबाको पड़िबो, जहा फलरे आपणको जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या को आपण दूर करि पारिबे। बंधु माने आपण जड़े गभीर भावप्रवण एवं संवेदनशील व्यक्ति। वर्तमान आपण फसी रहितिबा अनुभव करुछन्ति। आपण अन्य मानक सहित आपणक जीवनर दुख एवं कष्ट को बांटी पारुनाहंती किंबा नीरवरे सह्य मध्य करि पारुनाहंती। गभीर भावरे आपण निरंतर भाबुछन्ति जे आपणको काहेकि दंड मिलुछि, कारण एही विषय ईश्वर को प्रश्न करुछन्ति। आपण अनुभव करुछन्ति जे आपण एही जीवन रे कोनोसी खराब अभ्यास पोषण करि नाहंती किंबा कोनोसी भूल कार्य मध्य करि नाहंती जहा एपरि दुख को डाकी आनिबो। यह निश्चित भावरे एक पूर्व जन्मर कर्म। तथापि आपण केवल एही परिस्थिति रु शीघ्र मुक्ति चाहुछन्ति। दान, धार्मिक पालन एवं प्रार्थना रे नियोजित हेबा सत्वे आपण कोनोसी उन्नति देखि पारु नाहंती। तेबे चिंता करंतु नाही, केवल दुईटी काम करंतु। एहा आपणको सुस्थता आनीदेव। आपणक निश्चित भावरे सब समस्या को दूर करिदेव। बंधु माने आपण वर्तमान किछि जिनिस अनुभव करुछन्ति। गोटिए हेउछि अनुभव जे आपण चाहुथिबा जिनिस गुडिक आपणक जीवन रे वास्तव रे परिणत हेउ नाही। एहा नुहे जे आपण चेष्टा करि नाहंती, आपण प्रयास करुछन्ति एवं निरंतर कठिन परिश्रम करुछन्ति। आपण बहुत दिन धरि एक निर्दिष्ट क्यारियर पई प्रतिबद्ध अछन्ति एवं आपण बहुत दिन धरि एक निर्दिष्ट संपर्क को बंचाइबा पई चेष्टा करुछन्ति। आपण बहुत निष्ठा, प्रेम एवं आंतरिकतार सहित आपणकर कर्तव्य एवं दायित्व पूर्ण करिछन्ति। तथापि आपण प्रकृत रे जहा पाइबाकु योग्य ताहा पाउनाहंती। किछि क्षेत्र रे परिस्थिति आहुरी खराब। आपणक विरुद्ध रे मिथ्या अभियोग एवं भूल अभियोग लगा जाउछि। एही समय मध्यरे आपण गभीर भावप्रवण संवेदनशीलता अनुभव करुछन्ति। आपण निजको एका बसी लुह गडाउथिबार देखुछन्ति। एपरि अनुभव करुछन्ति जेपरि आपणकर हृदय सुनिबा पई केही नाहंती, विश्वास करिबा पई केही नाहंती। शेषरे आपणको निजर बंधु, परामर्शदाता, साथी एवं मार्गदर्शक हेबाको पड़िबो। आपण आपणकर लुह पोछिबे, ठिया हेबे एवं मुहरे हस सहित आपणकर सांसारिक दायित्व को फेरीजिबे। एही समय आपणको आपणकर स्वास्थ्य एवं सुस्थता प्रति मध्य सतर्क रहिबाको पड़िबो। एठारे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा अछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणको आपणकर आंठु एवं कांधर विशेष जत्न नेबाको पड़िबो। आघात किंबा पुरुणा रोगर पुनरावृत्ति हेबार आशंका अछि। कफ, बात एवं पित्तर संतुलन बिगिड़ी पारे, तेणु एहा उपरे ध्यान दियंतु। आपणकर आर्थिक परिस्थिति एवं पारिवारिक परिवेश विषय विस्तृत परिवार मध्यरे किछि अस्थिरता होई पारे। मंगल ग्रहरे राहुंको पड़िबा भाई भौणीक सह संपर्क को खराब करि पारे किंबा वर्तमान गठन हेउथबा बंधन को बाधा देई पारे। आपण परिवार मध्यरे उत्तेजना अनुभव करिवे। एपरि अनुभव करिवे जेमिति लोक माने परस्पर कथा सुनिबाको अनिच्छुक एवं केवल निजस्व मतामत प्रकाश करिबाको आग्रही। आपण आपणकर परिवारर वयस्क व्यक्ति को आपणको सठिक प्रकारर समर्थन प्रदान करुथिबा देखिबे नाही। यह व्यतीत आपणक परिवारर वयस्क महिला मानक पई गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य विपद रहिछि। विशेष करी आपणकर माँ किंबा जेजेमा सेमानंकर स्वास्थ्य रे तीव्र ह्रास होई पारे। आपण मध्य निज स्वास्थ्य रे अवनति लक्ष्य करि पारंती, किंतु आपण क्वचित निज प्रति ध्यान दियंती।
ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ନିଜର ସଂଘର୍ଷକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ପୁରୁଣା ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅତୀତର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତୀତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଟାଣି ଆଣେ। ପୁରୁଣା କର୍ମ, ଅତୀତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଘର କିଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବିଦେଶ ଯିବା, ବିବାହ କରିବା, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା କିଛି ନୂତନ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଉ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଯାହା ଆମ ରାଶିଫଳ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିଣାମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଘଟଣା ଏବଂ କ୍ଷତି ଯାହା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କେଶ ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ହରାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କେଶ ପାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଏହା ଏକାଧିକ ଥର ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପାଣି ଏବଂ କିଛି କଳା ସୋରିଷ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସେହି ଜଳ ଏବଂ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟରେ କେଶ ପାଇବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଲଗାତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଚାରିପାଖରେ, ବିଶେଷ କରି ପାଦର ଉପର ଅଞ୍ଚଳ 8 ଥର କଳା ସୂତା ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ ଚାରିପାଖରେ କଳା ସୂତା 8 ଥର ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏହା ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯେପରି ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ମାଗିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ହିଁ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବନ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହୋଇଯିବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମନ୍ୱୟ ଉଭୟକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଝଗଡ଼ା ଆଶା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବେ ଏବଂ କଟୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କଠୋର ଭାବରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଏପରି କଠୋର ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ନେଇପାରେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣ ତଥାପି କିଛି ହଜିଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଉଷ୍ମତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଲୋଚନା କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଖସି ଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାମର୍ଶିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ କାମଧେନୁ ଗାଈର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିମା ରଖନ୍ତୁ। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରତିମା ବାଛନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିମାଟି ଦୃଢ଼, ଫମ୍ପା ନୁହେଁ ଏବଂ କାଚ, ମାଟି କିମ୍ବା ପଥରରେ ତିଆରି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କିଛି ଘଟଣା ଯେମିତିକି ପଡ଼ିଯିବା, ଧାରୁଆ ଜିନିଷରୁ ଆଘାତ, ବାରମ୍ବାର ଯାନବାହନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ହଜିଯାଏ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଶଳର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥାରେ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟତଃ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ ସକାଳ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ଅତି କମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନୀରବତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ କୌଣସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ପାଖ ଦେଇ ଶୁଅନ୍ତୁ। ପେଟେଇକି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଥିଲେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ। ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଖେଳନା କିମ୍ବା ଉପହାର ପାଇଥିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା।
ସେଇ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ, ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥିର କରିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଅତି କମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିରେ ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦରେ। ସେଇ ରାତିରେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରଦିନ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଭାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏଥିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇବା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ 5ରୁ 7 ଥର ଶାନ୍ତ ମନରେ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ।